प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਟਾ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਈਟਾ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਏ ਪਾਈਪ of radius r and length L with pressure P, and this equation tells the volume of the liquid flowing through a pipe per unit time। सो इत्थे असीं ये वॉल्यूम दे डिमेंशनस कल्ले L क्यूब नहीं लै सकते क्योंकि सानू हुण ये दिता होया है कि V आ जो ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। सो इहदा मतलब इहदे डिमेंशनस जो होणगे L cube divided by T। So the dimensions of V will be L cube T minus 1। इसे तरह पाई ओवर 8 साढ़े कोले एक नंबर है, पाई 3.148, ये कोई डिमेंशन नहीं होणगियां। P प्रैशर वास्ते, प्रैशर हुंदा है साढ़े कोल बेटे फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स दी डिमेंशनस लिखांगे MLT माइनस 2। ये तुहानूं याद हो जाणगियां जो तुसीं बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो एरिया साडे कोले L स्केयर, सो प्रैशर दीयां डिमेंशनस आ जाणगियां, ये L स्केयर उपर जाके L माइनस 2 होएगी। सो MLT माइनस 2 इंटू L माइनस 2। इन्हां नूं असीं सॉल्व कर लांगे। M L दी पावर इत्थे 1 है, इत्थे माइनस 2 आ, सो M L1 माइनस 2 T माइनस 2। सो साडियां डिमेंशनस प्रैशर दी आ जाणगियां M L माइनस 1 T माइनस 2। R इज़ दी रेडियस ऑफ दी पाइप, सो इत्थे दी फोर्थ पावर है पर इहदियां डिमेंशनस L रहणगियां R दियां। इसे तरह लेंथ L, ये भी साडे कोले लेंथ ही आ, तो इहदी डिमेंशनस भी L रहणगियां। हुण असीं ईटा दीयां डिमेंशनस किवें फाइंड करांगे। ईटा दीयां डिमेंशनस, ईटा की आ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन ए पाइप। ओके, असीं ईटा दी डिमेंशनस फाइंड करनी है, इस करके ईटा नूं एक पासे लै आवांगे। सो इस इक्वेशन तो ईटा बराबर किहदे आ जाएगा, पाई ओवर 8 P R रेज़ टू पावर 4 अपॉन V इंटू L। V साडा इत्थे आ जाएगा, ईटा इत्थे आ जाएगा। सो पुट करिए डिमेंशनस, पाई ओवर 8 नूं लिखण दी लोड़ नहीं क्योंकि यह डिमेंशनलैस क्वांटिटी है, इट इज़ जस्ट ए नंबर। सो P दियां डिमेंशनस पुट करिए जिहड़ियां असीं इधर फाइंड कीतियां, M L माइनस 1 T माइनस 2। R दियां डिमेंशनस L रेज़ टू पावर 4 अपॉन V दियां डिमेंशनस L क्यूब T माइनस 1 एंड L दियां डिमेंशनस L। सो हुण असीं इहनूं सॉल्व करांगे। देखिए M L दियां डिमेंशनस माइनस 1 प्लस 4 T माइनस 2, नीचे डिनोमीनेटर च की आ जाएगा L दी 3 क्यूब इत्थे आ, एक इत्थे आ, सो 3 प्लस 1 T माइनस 1। सॉल्व करके कितना आएगा, M L 3 T माइनस 2, नीचे आ जाएगा L4 T माइनस 1। हुण इहनूं असीं उपर ले जाएंगे, M उपर इक्को ही आ, L उपर 3 आ, नीचे 4 आ, इस करके 4 उपर जाके माइनस 4 हो जाएगा। T उपर माइनस 2 आ, नीचे एक माइनस दा, उपर जाके प्लस 1 हो जाएगा। सो इट विल बी M L माइनस 1 T माइनस 1। सो इस तरह असीं ईटा जो कि विस्कोसिटी ऑफ दी लिक्विड है उस दियां डिमेंशनस असीं फाइंड कर सकते हैं। हुण असीं सैकेंड क्वेश्चन ते आउणे आ। इस दे विच साडे कोल इक्वेशन दे विच दो कॉन्सटेंट्स दिते गए ने A ते B, असीं इन्हां दियां डिमेंशनस फाइंड करनियां। सो सानूं एक इक्वेशन दित्ती हुई आ E इक्वल्स B माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A इंटू T। A ते B साडे कॉन्सटेंट्स ने, इन्हां दियां डिमेंशनस असीं फाइंड करांगे। E इत्थे एनर्जी है, X इत्थे डिसप्लेसमेंट है, तो T इत्थे टाइम।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਅਤੇ B ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ E equals B minus x square over A into T। ਹੁਣ ਜੇਕਰ x ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮੀਨਸ ਲੈਂਥ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਲੈਂਥ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੇ ਲਿਖੀਏ ਏਰੀਆ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B must have the dimensions same as that of x square। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ B ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, dimensions of B will be equal to L square। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਏ M0 L square T0। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਮੀਨਸ ਲੈਂਥ ਸਕੇਅਰ ਨੇ, ਤਾਂ B ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈਂਥ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ A ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ B ਹੈਜ਼ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ M0 L2 T0। ਹੁਣ A ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ E ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ? એનર્ਜੀ ਹੈਜ਼ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਤੇ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ F.S ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ MLT-2 ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ L। ਸੋ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ML² T-2। ਬੇਟੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ML² T-2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਮਾਈਨਸ x ਸਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੈਂਥ ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਓਵਰ A ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ T ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ T ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੋ A ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? L² ਅਪੋਨ T ਅਪੋਨ ML² T-2। ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ A ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, L² ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ T ਨੀਚੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ T-1 ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੋਂ M ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, M-1 ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, L-2 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ T ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ M ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਏ M-1, ਹੁਣ L ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਇੱਥੇ -2 ਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ T ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਏ, T ਇੱਥੇ -1 ਆ, ਇੱਥੇ +2। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ M-1 L0 T-1। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਮਡਾ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ depends on its mass m, velocity v and Planck's constant h. Show dimensionally that lambda is proportional to h upon mv। बड़ा फेमस रिलेशन आ वेवलैंथ ऑफ ए पार्टिकल ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਮਾਸ ਤੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ, ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੇ।
ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਲੈਮਡਾ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਮਡਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮਾਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ A, velocity raised to power B and Planck's constant h raised to power C. So this is the first step. ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲਸ K m raised to power A, V raised to power B, h raised to power C. K ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਐਸ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਵੀ ਤੇ ਐਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਲੈਮਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੋ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਟਰਫ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਮਾਸ ਤੇ। ਮਾਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਐਮ ए ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ LT-1, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਆ। ਜੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ H। ਸੋ H ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਆ, E ਇਕੁਅਲਸ H ਨਿਊ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ H ਨਿਊ, ਕੁਆਂਟਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, E ਓਵਰ ਨਿਊ। E ਇੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਏ ਫੋਟੋਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਨਟੂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦੀ ਫੋਟੋਨ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੋ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਸੋ H ਇਕੁਅਲਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, mL²T-2 ਓਵਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ frequency is defined as the reciprocal of time period। time period time ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ reciprocal ਆ ਮਤਲਬ 1/t ਆ ਇਹ, ਤਾਂ frequency ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ T-1। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤੇ H ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, mL²T ਉੱਪਰ -2 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਥੱਲਿਓਂ -1 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ +1 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ H ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ mL²T-1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ we are now able to put these values in this formula। ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ L ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈਏ, m0 L1 T0, because in next steps we have to compare the dimensions of both sides, equals to K mass raised to power A LT-1 V ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ raised to power B, H ਹੈ mL²T-1 raised to power C। ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਕਿ m raised to power A L raised to power B T raised to power -B, B ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ L ਇੱਥੇ 1 ਸੀ। ਸੋ m1 ਹੈ। ਸੋ m raised to power C L raised to power 2C T raised to the power -1C। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ m ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ, A m ਦੀ ਪਾਵਰ C। ਸੋ ਜੇ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਡ ਅਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, A + C। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ m ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। L ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਏ ਜੀ B + 2C। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ T ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਏ -B -C। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ m0
L1 T0. Now according to principle of homogeneity of dimensions, we will compare the dimensions of powers of M, L and T on both sides. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲੇ M ਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ A plus C, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 0, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A plus C is equal to 0 becomes our second equation। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ। B ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, B plus 2C equals to 1, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਬਣ ਗਈ। T ਦੀਆਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, -B minus C equals 0, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ A, B ਤੇ C ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4th ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ 4th ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, -B minus C equals 0, ਤਾਂ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, -C ਦੇ। ਹੁਣ B equals -C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ -C ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸੀਗੀ B plus 2C equals 1, ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ -C plus 2C equals 1। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, C equal to 1। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ C equal to 1। ਇਹ ਜਿਹੜੀ C equal to 1 ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸੀਗੀ A plus C equal to 0, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ A plus 1 equal to 0, ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ B। B ਕੱਢਣ ਲਈ 4th ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ C ਦੀ। 4th ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ -B minus C equal to 0, ਤੇ -B minus C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਜੀ 1 equal to 0। so -B equal to 1 ਔਰ B equal to -1। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਹੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਲੈਮਡਾ is proportional to ਸੀਗਾ equal to K m raised to power A। m raised to power A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, -1। v raised to power B ਹੈ ਸਾਡਾ -1 ਐਂਡ h raised to the power C, तो h raised to the power C ਹੈ ਸਾਡਾ 1। ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲਸ K, ਕਿਉਂਕਿ h ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, -1 ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ h ਅਪੋਨ mv। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੇਟੇ ਉਹ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।